जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब जी की चल रही लड़ीवार विचारां विच अज अंक नंबर 1059 1059 नंबर अंक तो अगे पाठ करना है। मारू राग विच महला तीजा धन गुरु अमरदास जी के उच्चारण किए हुए सोलियां दे पाठ चल रहे हैं, जिस विच 16वें सोलहे दे 4 पदियां तक दे कल पाठ हुए सन। अज अगों पाठ करना। सो सूचा जे क्रोध निवारे, शब्दे बूझे आप सवारे, आपे करे कराए करता, आपे मन वसाएंदा। सो सूचा जे क्रोध निवारे, शब्दे बूझे आप सवारे, आपे करे कराए करता, आपे मन वसाएंदा। सो सूचा कहंदे ने, वो सूचा है, पवित्र हो जाता है, वो मन पवित्र हो जाता है। जे क्रोध निवारे, कहंदे जेड़ा मन अपने अंदरों क्रोध नू दूर कर दवे, क्रोध अपने अंदरों कढ़ दवे। सो सूचा जे क्रोध निवारे। हुण क्रोध वाल असीं ध्यान दईए ना, असीं अक्सर किसी गल दा बुरा मन जांदे हां, मन विच किसी लई द्वैत रख लैंदे हां, गुस्सा रख लैंदे हां। पर क्रोध करदा की है? ਜਦੋਂ तक ਸਾਡੇ मन विच है, ਸਾਡੇ मन ਨੂੰ तकलीफ देंदा रहिंदा है, साड़दा रहिंदा है। ਸਾਡੇ मन ਦਾ अंदरों ਅਸੀਂ इंज कहिए ਸਾਡਾ नुकसान करता रहता है। ਜਦੋਂ तक ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ है, ਸਾਡਾ नुकसान करदा है। जिस दे नाल ਅਸੀਂ क्रोधित ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ क्रोध ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ क्रोधित हो ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ नुकसान कर ਦਿੰਦਾ है। आपस ਦੇ रिलेशन ਦਾ नुकसान कर ਦਿੰਦਾ है। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, क्रोध नुकसान ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ नुकसान करदा है, अगले ਦਾ भी नुकसान करदा है, ਸਾਡੇ संबंध ਦਾ रिलेशन ਦਾ भी नुकसान करदा है। गुरु साहब कह रहे हैं, सो सूचा जे क्रोध निवारे, कहते हैं वो पवित्र हो जाता है, वो सुच्चा हो जाता है जेकर वो अपने अंदरों क्रोध नू दूर कर लवे। निवारे तो पावे, दूर कर ले। शब्दे बूझे आप सवारे, शब्दे शब्द दे राही सच नू बुझ लवे। शब्दे बूझे, शब्द नू समझ लवे, बुझ लवे, शब्द नू हिरदे विच वसा लवे। अंदर जल जाएगा, तइयों अंदरों पवित्रता बननी है, तइयों अंदर सुचतम होनी है। शब्दे बूझे आप सवारे, आप सवारे, अपने आप नू अंदरों सवार लवे, सोना बना लवे। हुण सवारन दी लोड़ किन्नू पैंदी है? जेड़ा अंदरों सवरिया ना होए, बिगड़िया होए। सवारे लोड़ ते उसी नू पैंदी है ना, जेड़ा अंदरों ना सवरिया होए। ਅਸੀਂ अवगुणा नाल भरे होए, साडा अंदरों सब बिगड़िया पिया। गुरु साहब कह रहे हैं, शब्दे बूझे आप सवारे, क्रोध दी दवाई शब्दे बूझे आप सवारे, आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। आप सवारे मैं मिले, कहते जो तू अपने आप को सवार लेगा ना, अंदर मन नू कह रहे, जे तू अपने आप को सवार लेगा ना, ते अंदर ही आत्म तोत नाल तेरा मिलाप हो जाएगा। अंदर जड़ा अमृत कुंड अंदर है ना, परमात्मा साडे अंदर मौजूद है, उस दे नाल मैं मिले, मेरे नाल मिलाप हो जाएगा तेरा। मैं मिले सुख होए, कहते तां तू असल सुख विच पहुंचेगा। ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਵਰਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਲਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਖੀ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ,
किसी ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਸੱਚ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਵਸ ਪਵੇ ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਆਪਣਾ लगन लग पैंदा है। सो सूचा जे क्रोध निवारे शब्दे बूझे आप सवारे। देखो आप सवारे नाल की फर्क हुंदा है। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਸ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਸਾਡਾ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਖਿਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਖਿਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਖਿਣ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਣ ਰਹੇ हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कोई ना कोई कर रहे हैं। ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਖਿਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮਹਿਲ ਤੇ ਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਮਹਿਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਹਿਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੇ, ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਖਿਣ ਤੇਰਾ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਖਿਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਬਦੇ ਬੂਝੇ ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ, ਆਪੇ ਮਨ ਵਸਾਇੰਦਾ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ, ਆਪੇ ਮਨ ਵਸਾਇੰਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਮਨ ਵਸਾਇੰਦਾ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕਹਿ ਲੋ ਸੁਚਮਤਾ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਥਾਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਥਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜੱਥੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਵੀ ਸੁਚਮਤਾ ਵਾਲੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਨਲਕੇ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂਜਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸੂਚਾ ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੂਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲੇ ਹੋਣੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣੇ ਪਏ ਆ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਚੌਕਾ ਸੁੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਬੁੱਧ ਡੂਮਨੀ, ਕੁਬੁੱਧ ਭੈੜੀ ਬੁੱਧੀ। ਡੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 82 ਜਾਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੁਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੂਮਨੀ ਹੈ। ਕੁਦਇਆ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਸਾਈ ਹੈ। ਕੁਬੁੱਧ ਡੂਮਨੀ ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਨ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘਟ ਝੂੜੀ। ਝੂੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਝੂੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਬੁੱਧ ਡੂਮਨੀ ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਨ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘਟ ਝੂੜੀ, ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰੇ, ਤੂੰ ਠਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੈ ਚੌਕਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ ਜੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੰਡਾਲ ਰੂਪੀ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਚਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਨ ਸੂਚਾ ਸੋ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਸ में है ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਸੱਚੇ ਹੁਕਮ, ਸੱਚੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਇਹ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੂਚਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਗੁਣ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਮੂੰਹ ਜੂਠਾ ਹੋਏ। ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਲਾ ਜਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦੇ ਬੂਝੈ ਆਪ ਸਵਾਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਾ ਭੈੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਣਜਨ ਵਪਾਰੀ ਨਦਰੀ ਆਪ ਮਿਲਾ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੈਣ। ਇੱਥੇ ਮਾਨੋ ਰੱਬ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਨੋ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਸੂਚੋ ਸੂਚਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਗੁਣ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਬਦੇ ਬੂਝੇ ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ, ਆਪੇ ਮਨ ਵਸਾਇੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਬੇ ਬਾਜੀ ਖੇਲਣ ਲਾਗਾ, ਚੌਪੜ ਕੀਤੇ 4 ਜੁਗਾ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਾ ਢਾਲਣ ਆਪ ਲਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਨੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਰਦਾਂ ਵਾਂ। ਕਦੀ ਚੈਸ ਦੀ ਗੋਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਤਾ ਜੇ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰਮ ਦੀ ਉਹ ਚੈਸ ਦੀ ਗੋਟੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਵਿਚਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਸਭ ਖੇਲ ਤੁਮ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਸੱਚ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਸੱਚ। ਰੱਬ ਆਪ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਪਸੰਦ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੂਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ, ਰੂਲ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੇ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਰੂਲ ਬਦਲੀ ਕਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਉਹ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਂਝ ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨੇ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਮਨ ਵਸਾਇੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ। ਤੂੰ ਸਮਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਕੂਲ ਜੀਵਨ ਕਰਾ ਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸੱਚ ਭਾਵੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਸੁੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੱਚਮਤਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਉਹ 4-4 ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸੁੱਚਮਤਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਕੁਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਤੇ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰਲੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਭਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਵਿਦਰੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਸੋ ਸੂਚਾ ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਬੂਝੇ ਆਪ ਸਵਾਰੇ। क्रोध की है, क्रोध मैल है, अपवित्र है। ते सुच्चा की है, क्रोध अपवित्र सी, सुच्चा पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है, नाम है, उस गुरु दी सिक्ख्या है। जदों मन इस अपवित्र मैल तो दूर कर लैंदा, अपने मन तो कढ दिंदा है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦੇ ਬੂਝੇ ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਜ ਸਵਾਰੇ? ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਹੀ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਇਨ ਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, which is very very important। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਮਨ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਰੀ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ, ਆਪੇ ਮਨ ਵਸਾਏ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ट्यून्ड कर देता है। और जब वो ट्यून कर देता है तो फिर कहते हैं कि यही है आपे मन वसाए दा, मीन अपने अंदर भी मन ते अपने शरीर दे पूरी तरह नाल चला के उसनु ट्यून कर देता है। हाँ जी, हाँ जी। भूआ जी देखो, कल आप जी दा विषय भी क्रोध दा विषय ना लाना ते गुरु साहब ने आज ही सानू क्रोध दे उत्ते समझाना आरंभ कर दिता है। बिल्कुल आप जी ने मैल दा ते पवित्रता दा दे नाल जोड़ के क्रोध ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। हाँ जी ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਪ ਉਥਾਪ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਰੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਾਪ ਸਵਾਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਹਰ ਜੀਓ ਸਾਜਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਹੁਕਮ ਸਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪਸਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਸਮੈ ਕੀ ਢੇਰੀ। ਕੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਸਮੈ ਕੀ ਢੇਰੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਸਮੈ ਕੀ ਢੇਰੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਦਾ, ਦੁਰਮਤ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦਾ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਉਸਨੂੰ ਉਥਾਪਣਾ ਹੈ ਮਨ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਉਥਾਪਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਭਾਣੈ ਚੱਲ। ਮਨ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਭਾਵ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਉਥਾਪਣਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ? ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਭਸਮੈ ਕੀ ਢੇਰੀ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਸਮ ਦੀ ਢੇਰੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਮਨ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਭਸਮ ਦੀ ਢੇਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਬੁੱਝ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੁੱਝੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁੱਝੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲੂਰਲ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਝੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਿੱਚ।
ਸ਼ਬਦੇ ਬੁਝੈ। ਆਪ ਦੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਆਚਰਣ, ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਲਦੇ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ। ਸਵਾਰਨਾ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਮਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਤੁਖੀਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ, ਆਪੇ ਮਨ ਵਸਾਇੰਦਾ, ਇਸੀ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਿਆ ਮਨ ਕੋਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਮਨ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਥਾਪੜਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਅਦ ਚ ਸਜੇਗੀ। ਉਥਾਪਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਆਪ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾਵਾਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੂੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਇਆ। ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਆਪ ਫਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੂੜ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੂੜ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੂੜ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ। ਮਨ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਡੀ ਸੱਜੇ, ਸਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਵਰ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਕੋਟ ਅਪਾਰਾ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਅਪਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਕੋਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੰਚਨ ਵਾਂਗ ਪਵਿੱਤਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ। निर्मल भगत है निराली, मन तन धोवे शब्द विचारी, अंदिन सदा रहे रंग राता, कर कृपा भगत कराइंदा, निर्मल भगत है निराली। भगत, निर्मल भगत
ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਓਗੇ? ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਭਗਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਮਲ ਭਗਤ ਹੈ ਨਿਰਾਲੀ। ਮਲ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ? ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਕਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਿਰਮਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰਮਲ ਭਗਤ ਹੈ ਨਿਰਾਲੀ। ਤੇ ਨਿਰਾਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਇਹ ਤੁਮਾਰਾ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਿਰਮਲ ਭਗਤ ਹੈ ਨਿਰਾਲੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅੰਦਰੋਂ ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਭਗਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਭਗਤ ਹੈ ਨਿਰਾਲੀ। ਮਨ ਤਨ ਧੋਵੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀਏ, ਵਿਚਾਰੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੂਝਵਾਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਨ ਧੋਵੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਨ ਤਨ ਧੋਵੇਂ, ਮਨ ਵੀ ਧੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਨ ਵੀ ਧੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਲ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹਨ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਹਰੋਂ। ਮਨ ਤਦ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮਨ ਧੋਵੇਂ। ਮਨ ਧੋ ਲਿਆ, ਪਾਓ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਭਗਤ ਹੈ ਨਿਰਾਲੀ। ਮਨ ਧੋਵੇਂ, ਤਨ ਧੋਵੇਂ, ਮਨ ਤਨ ਧੋਵੇਂ। ਹੁਣ ਤਨ ਧੋਵੇਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੱਤਰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਪਤ ਜੋ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਇੰਝ ਸਮਝੀਏ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਨ ਧੋਵੇਂ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਤਨ ਧੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਵਸ ਗਈ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਾਰ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਕਾਰ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਨ ਤਨ ਧੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਅੰਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਅੰਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅੰਦਿਨ ਹਰ ਵਕਤ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਰੰਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਅੱਖਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਕਪੜਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਉੱਤੇ ਡੁਬਕੀ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਰ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੱਚ ਦਾ ਰੰਗ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਰੰਗ ਚੜਨ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਵੇ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਰੰਗ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਝੂਠ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੰਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇ ਕੇ ਰੰਗ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਰੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਆਇਆ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਸੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਪਾਪਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਮਨ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ, ਭਾਵ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਧੁੱਪ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪਿਆ? ਨਾਵੇ ਕੇ ਰੰਗ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਈਓ ਪਾਪ ਦਾ ਰੰਗ ਉਤਰਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤ ਕਰਾਇੰਦਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਭਗਤ ਹੈ, ਨਿਰਾਲੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਵੀ। ਇੰਝ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ, ਅੰਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਰਲੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਚਾਲ ਹੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਔਖੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਔਖਿਆਈਆਂ ਸਹੇੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਰਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਰੰਗ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ। ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਔਰ ਸੰਸਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਦੋਨੋਂ ਰੰਗ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਭਗਤ ਹੈ, ਨਿਰਾਲੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਾਖੜੀ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਭਗਤੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਕਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਾਖੜੀ ਚੱਲਣਾ ਦੁਨੀਆ ਪੱਤ, ਬਨ ਉਠਾਈ ਪੋਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਵੰਜਾਂ ਕੱਤ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪੋਟਲੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਪੰਡ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਮਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਉਤਨਾ ਆਡੰਬਰ ਰਚਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਾਖੜੀ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਔਖਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਜਾਈ ਵੱਜਦੀ ਹੰਬੀ ਵਜਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਵਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਵਜਾਈ ਵੱਜਦੀ ਹੰਬੀ ਵਜਾਂ ਨਾਲ, ਸੋਈ ਜਿਉ ਨਾ ਵੱਜਦਾ ਜਿਸ ਅੱਲਾਹ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਜਿਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਰੱਬ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਛ ਨਾ ਬੂਝ ਹੈ, ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਝ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਾ ਧੁੱਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਛ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਪਾਏ। ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਵੀ ਦਜਾਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਐਸੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਔਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਜੋੜ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਉਹ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ। ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ ਨਾ ਕੋ ਕਾਟੀ, ਕਾਟ ਕੂਟ ਕਰ ਡਾਰੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਭਗਤਨ ਕੀ ਬੈਰਨ, तीन लोग की प्यारी। सारे संसार में चीज़ां पसंद ने। भगतां दी जीवन जाच, रब दी भगती है ही एक वखरा जीवन रस्ता। खने तिखी वालों ने की एक मार्ग जाना। ते इत्थे ओह कहंदे भी निर्मल भगत है, निराली कोई वखरी है। कहंदे मन तन धोवे शब्द विचारी। मन तन आम तौर ते जदों इकट्ठा आंदा पिया ना, ते इह विचार ते व्यवहार ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਤਨ ਧੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ
ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤਨ ਧੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾएं ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਸਮਝ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਨ ਉਹ ਜੇ ਮਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਮਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਤਨ ਧੋਵੇ ਤੋਂ ਪਾਓ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਾਓ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸੋ ਸੂਚਾ, ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਸਵੱਟੀ ਲਗਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਗਣੀ ਮਨ ਲੱਗੀ ਆਏ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਵਨ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਪਾ ਚੜੀਏ ਸੋ ਹੋਰ। ਉਹ ਲੈਣੀ ਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਜੇ ਜੋ ਇੱਕ ਲੱਥੀ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਦੁਗਣੀ ਤੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆ ਕੇ ਟੁਕੇਗੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਖੇਡ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਨਿਯਮ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮਨ ਉਹਦੀਆਂ ਨਰਦਾ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਬਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲਗਾ ਲੈ। ਸ਼ਬਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋਣ ਪਾ ਵਿਚਾਰ, ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਜੋ, ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਤੋ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਬਈ ਆਈ ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਏ ਨੇ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੀ ਪਦਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਚੀ, ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਮ ਸੱਤ ਦਾ, ਇਹ ਤਮ ਦਾ, ਇਹ ਰਜ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮਾੜਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਮਨ ਚੜਿਆ ਦਸਵੇਂ ਆਕਾਸ਼। ਤੇਰਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। ਕੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਧੋਵੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਅਨਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਪਿਆ, ਮਤਾ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਮਾਨ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੁਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉੱਠਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਭੂਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਭਗਤ ਹੈ ਨਿਰਾਲੀ, ਮਨ ਤਨ ਧੋਵੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ। ਅਨੋਖੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਅਨੋਖੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 24 ਆਵਰਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ,
ਔਰ ਜਿਨ ਜਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ तो अपने मन तन जो साडी सोच कोई गलत सी या साडा व्यवहार या साडे कर्म जो इदियां कर रही सन उन्हां सारियां चीज़ां नूं धोंदा है, क्योंकि मन तन जो कर रहा है दीज आर ऑल एनर्जीज। मन दे अंदर एक काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे अंदर सारी जितनियां भी पूरी सृष्टि बनी है, ये जो शब्द विचार करने एक असी गुण प्राप्त करते हैं। दिस इज एन एनर्जी। यही एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी जो ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਦਾਤ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 네ਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਅਨਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹੇ ਰਾਤੇ 24 ਆਵਰਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਕਲॉक ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਇਨ ਟਿਊਨਡ। और जदों इन ट्यून है तो फिर कहते हैं भगत कराएदा मैनूं सारे शरीरां नूं भी उसी तरीके नाल चलांदा है, और यही अवस्था उसकी कृपा। हाँ जी हाँ जी भूआ जी, तुसीं बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट गल कर लेंदे हो एकदम। अगला मन दी बार-बार गल हो रही है, अगले पदे विच गुरु साहब ने सानूं मन ही खोल के समझाना है, मन ही चंगी तरह, मन दा विषय, क्योंकि मन बड़ा डूंगा विषय है, उहदे बाबत जिन्नी भी गल कीती जाए घट है। थोड़ी थोड़ी गल मेरे ख्याल अगले पदे तो होर भी शुरू हो जाएगी। रोजाना मन बाबत गल होती है, पर होर डूंघियाई नाल जिस तरह मन की गल होएगी उस तरह मन का विषय भी खुलता जाएगा। भुपिंदर वीर जी ने ज्वाइन किया है जी, आया वीर जी, प्लीज आप जी विचार दे दियो। शब्द जी 2 पदों का पाठ होया आज, 5वें ते 6वें पद का पाठ होया। जेड़ा पिछले पदे च जिदा हरमंदर है ना, ये शरीर जिसने रियलाइज किया है अपने शरीर के अंदर, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚੌਥੇ ਪਦੇ ਚ ਨਦਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਪਦੇ ਚ ਆਖਿਰ ਚ ਮਨ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਨਦਰ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ ਘਰ ਚ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਨੀ ਥਾਪ ਥਾਪ ਵਾਲੀ ਜਾਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੋ ਸੂਚਾ ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੇਮ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਕਿਹਾ ਥੀ ਜੇ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, तेरा मन मेरा हिरदा ना सुच्चा नहीं बनता। तो गुरु साहब इत्थे ना क्रोध निवार है की कहंदे, गुरबाणी ना सानू क्रोध छड्डण नूं नहीं कहंदी है। गुरबाणी सानू कहंदी है काम क्रोध दोए करो बसोले गोडो धरती पाई, तू अपनी जिंदगी अंदर इन्हां नूं बसोले बना, ज्यों गोडो तो तुम सुख पावो कितना मिटिया जाए। सो उन्हें क्रोध नूं ना ट्रांसफॉर्म कीता है। क्रोध ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਰ ਪਤਵਾਰ ਗਲਤ ਉਹਦੇ ਪੌਦੇ ਉੱਥੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਔਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। और चंगे गुणा नूं वसांदा है, सारे ढंग दे नाल अपनी जीवनी नूं चलांदा है। सो उन्हें अपने ना क्रोध नूं ट्रांसफॉर्म कर लिया है। सो सुच्चा हो रहा, शब्दे बूझे आप सवार है, अपना सवारदा है, आपे करे कराए करता, ये मन करता बन गया है। इनू जाच आ चुकी है, इन्हें अपनी सृष्टि साध ली है, सृष्टि नूं इन्हें कुदरत पाया दे दी है, सारे नियम समझा दिते ने कि असी सारियां कोल एक एक अंग नूं कुदरत मतलब हुंदा ताकत दी दूई कुदरत साजी है। इन्हें कुदरत उन्हां नूं ताकत दिती है कि तुसी सारियां ने एक एक अंग ने जिवें सच दा वर्णन कीता ना पिछले पदे च, कि हाउ टू फाइट विद डीमन थॉट्स, वाइसिस नूं कॉम्बैट किवें करीदा, इहनूं कुदरत कहंदे ने, ताकत कहंदे। उन्हें अपनी सृष्टि च ताकत, आपे करे कराए करता, करता बन गया, आपे मन वसाए, मन वसाइंदा। ये मन की हुंदा है, ये मन हुंदा है सारी गल नूं नीच कर दी सुन के मन चुका होया है
ਅਤੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੁਨਿਆ ਪੱਕਾ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਉਸਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹਿਜੇ ਭਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਮਝੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਟ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਭਗਤ ਹੈ ਨਿਰਾਲੀ, ਹੁਣ ਮੈਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਧੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਿਆਲ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਲ ਭਗਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਧੋਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋ ਲਿਆ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਬਿਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਹਿਸਾ ਤੌਖਲਾ ਖਟਕਾ ਡਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰ न जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए। सहसा जियो मलीन है, मैला हो गया मन, कित संजम धोता जाए, ते शब्द नाल ही धोना पेगा ना। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤੇ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੁਟੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਮ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਤਨ ਧੋਵੇਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਹਿਸੇ ਕੀਤੇ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਸਹਿਸੇ ਜੀ ਉਹ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਲੀਨ ਮਨ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਨਿਜ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਧੋ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਧੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ, ਕੌਣ? ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਪਲ ਪਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਸਦਾ ਅੰਗ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਧੋਵੋ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਿਰਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਧੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਨ ਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਬੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਮਨ, ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀਆ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਕਰਤਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨਦਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਨਦਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਉਹ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜੀ ਜੰਤ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤ ਕਰਾਇੰਦਾ, ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਾਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। जी बिल्कुल, आप जी ने क्रोध ਦਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। क्रोध ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ એનર્ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਐਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀਰ ਰਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਪਏਗਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਵੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਭਗਤ ਹੈ ਨਿਰਾਲੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਹੁਣ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਮਨ ਤੇ ਤਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ, ਕਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਾਇਆ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵਰਤਿਆ, ਕਰਤਾ ਵਰਤਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ।
ਪਿੱਛੇ ਵਰਤਿਆ ਕਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤਨ। ਪਿੱਛੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹਰੀ ਮੰਦਰ, ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਮਨ ਮੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣੇ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ ਸਾਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਰਿਆ ਪਸਾਰਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੱਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਸਮੈ ਕਿਟੇਰੀ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਿਸ ਦੀ? ਮੈਲ ਦੀ। ਮੈਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ। ਮੈਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੈਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਮਨ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਭਾਵ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਾਵ ਤਨ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਨਾ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨੇ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਸੀ ਮੈਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ ਭਾਵ ਤਨ ਵੀ ਮੈਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਤਨ ਧੋਵੇਂ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਨਾਮ। ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਿਰਮਲ। ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਮਨ ਉਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੰਨ ਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹਿ ਰੰਗਰਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗਦਾ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਅੰਨ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਨੁਆ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਵੈ ਕਿਵੇਂ? ਏਕਾ ਏਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੰਨ ਦਿਨ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤਨ ਧੋਵੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁਆ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਵੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲੱਗਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਏਕਾ ਏਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੁੱਝੈ ਤੇ ਆਪ ਸਵਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੇ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦਿਨ ਰਤਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਵਾ। ਏਕਾ ਏਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਮਨ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਮੈਲਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਨਾਸਾ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਹੁਣ ਜੀਓ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੋਨੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸੀ, ਬਗਲਾ ਅਵਸਥਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਨ ਮੈਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਤਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭਗਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤਨ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ,
और बिल्कुल ही उहियो कार विहार करन लग पैंदा। भुपिंदर वीर जी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? जी वीर जी। ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਐਕਸਪਲੇਨਡ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਗਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਡਮ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਵੇਲੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਕੋਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਇੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅੱਖਰ ਸਿੱਧਾ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੂन्य ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਸ਼ੂन्य ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਫੁਰਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਫੁਰਨੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ जी वीर जी। ਲੋਕੀ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂਟ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨ ਮੁੰਨ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਔਰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ठीक है जी। हाँ जी जी वीर जी बिल्कुल। पर परमात्मा तो अलावा शून्य। जी सुखविंदर वीर जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है वीर जी। ਹੁਣ ਮਨ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਮਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਫੁਰਨੇ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ, ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਵਰਤਾਰਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਹੀ ਵਸਣਗੇ। ਚੰਗੇ ਫੁਰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਸਾਣਗੇ ਸਿਰਫ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਫੁਰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਵਸਣਗੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਮਾਂ ਵਾਲੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਉਹ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੋ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ, ਹੁਣ ਜੰਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ हाँ जी, बहुत खूबसूरती नाल सुखविंदर वीर जी आप जी ने एक्सप्लेन किया। भुपिंदर वीर जी आप जी ने भी बिल्कुल सही पासे ध्यान दिवाया, क्योंकि भक्ति का जदों भी जिक्र आउंदा है ना, ते साडे मन विच भक्ति बैठी है, वो मेडिटेशन, चौकड़ा मारना, अखां मीटनी, और गुरमत की भक्ति वो भक्ति नहीं। गुरु साहब उस भक्ति बारे नहीं जिक्र करते। हाँ, गुरु साहब ते समझाना करते हैं, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन ना हो। वो जदों सच वाले कर्म मनुख करना आरंभ करता है ते उदे वो कर्मां दे राही भक्ति प्रकट होती है। सच वाले कर्म करना ही भक्ति है। ते गुरु साहब बार बार सानू ओ वाली पवित्र भक्ति, निर्मल भक्ति बारे सानू दृढ़ करा रहे हैं, सानू समझा रहे हैं कि असी सारे उस भक्ति कर सकिए। जी आओ, 2 पदियां दा आज पाठ होया, आओ रल मिल के पाठ कर लिए, फिर समाप्ति है। सो सूचा जे क्रोध निवारे, शब्दे बूझे आप सवारे, आपे करे कराए करता, आपे मन वसाएंदा, निर्मल भगत है निराली, मन तन धोवे शब्द विचारी, अंदिन सदा रहे रंग राता,
कर कृपा भगत कराइंदा अनदिन सदा रहे रंग राता कर कृपा भगत कराइंदा होइयां बेअंत भुल्लां दी खिमा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी तजिंदर जी ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜੀ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੈਗਾ ਅਮਰਿਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਅਮਰਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਅਮਰਿਤ ਵੀਰੇ अमृत वीर है आवाज आ रही वीर जी ओके आ रही वीर जी ओके हाँ जी वीर जी मेरा क्वेश्चन सीगा शब्द हैगा पिछले अवगुण बख्श लए प्रभ आगे मार्ग पावे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਬਖਸ਼ਣੇ ਨੇ ਕਿਨੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਸਭ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ जी आ गई जी थैंक्स जी सतबीर भी जी आराम करो हरविंदर भी जी तो अमृत जी पहला क्वेश्चन एक बार फिर तो रिपीट करिया जाए वीर जी शब्द हैगा पिछले अवगुण बख्श लए आ रहे हैं जी प्रभ आगे मार्ग पावे जी हाँ सवाल की सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਅਵਗੁਣ ਬਖਸ਼ਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਅਵਗੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਵੀ ਬੁੱਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਅਵਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪਿਛਲੇ ਅਵਗੁਣ ਤਈਓ ਧੋਤੇ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸਾਜ ਹੁਕਮੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਮੇ ਏਕੋ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚਾ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਵਰਤਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਇੱਕ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਹੁਕਮ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੜ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰੱਬ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਆਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਅਵਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ ਵਿਰਜੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੱਬ ਆਪ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਅਵਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜੇ ਵਿਗੜ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ ਮਾਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਅੱਗੀ ਜਾਲੀਏ ਵੀ ਦੁਖਦਾਰੂ ਹੋਏ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ, ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੁੱਖ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੌਲਿਕ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਧਰਤੀ ਡੋਟ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੌਲਿਕ ਸਰੂਪ ਉਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਮਾਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਔਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰੱਬ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਿਆਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਉਹਦਾ ਰੋਸ ਪਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਖੋਲ ਦਿਆ ਜੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਔਗੁਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਔਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਨਾ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਔਗਣ ਬਾਹਰ। ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਹਉਮੈ, ਜਾਂ ਗੁਣ ਤੇ ਜਾਂ ਔਗੁਣ। ਅੰਦਰ ਔਗੁਣ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪ। ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਗੁਣ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਵਸ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਔਗੁਣ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਟਿਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਵਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਵਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਜ਼ਾ ਕਬੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਗਿਆ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਣੇ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸਾਣਾ। ਨਾਮ ਵਸਿਆ, ਗੁਣ ਬਾਹਰ, ਔਗੁਣ ਬਾਹਰ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇਕ ਥਾਏ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਰਮਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਰਮਤ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਵਸਾਈ ਹੋਈ, ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਅਵਗੁਣ ਬਾਹਰ। ਦੋਨੋਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਣ ਜਾਂ ਅਵਗੁਣ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ। ਬਸ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਅਵਗੁਣ ਬਾਹਰ। ਦੋਨੋਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਬਖਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰਭ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਹੁਕਮੇ ਰਿਆ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭ ਵਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਸਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਬਾਹਰ। ਸਾਡੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜਗੀ, ਅਵਗੁਣ ਗਾਇਬ, ਅਵਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਅਵਗੁਣਾ ਦੀ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਬਚੀ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਵਸੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਜੀਤ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ। ओके भूपिंदर भी जी कुछ ऐड वीर जी आवाज आ रही ऑन है? करना, आप जी ऐड ऑन करना चाहोगे तो फिर कुछ भी जी? ਸਤਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਦੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਾ ਐਂਗਲ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਗੋਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾ ਤੋਂ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਓਹੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮੈਨੇ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦੇ ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਬੈਡ ਡੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਸਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੁੱਧੀ ਸੁਬੁੱਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੀ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਅਵਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਲਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਹਾਊ ਟੂ ਡਿਲੀਟ ਇਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜ ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਅਵਗੁਣਾ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਬਸ ਡੋਂਟ ਡੂ them again। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਦੂਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰਿਆ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਗੋਡ ਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁਰਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਪਿਛਲੇ ਅਵਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ। ਇਹ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨੇ ਨਿਜ ਘਰ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋਤੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ, ਅੱਗਾ ਨੇੜਾ ਆਇਆ। ਅੱਗਾ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੱਛਾ ਰਿਹਾ ਦੂਰ, ਉਹ ਅਵਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਹੁਣ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੰਨੈ ਮੱਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ, ਜਮ ਕੇ ਪੰਥ ਨਾ ਪਾਈ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬਸ ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਅਵਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। कोई स्पेशल आके सर्टिफिकेट पुराने वाले फाड़दा थोड़ा तेरे गंदे सर्टिफिकेट। गुरु नानक साहब कितना सिंपल समझाते ने, धर्म राए दर कागज फाड़े जन नानक लेखा समझा। लेखा समझ आ गया है। अवगुणा नाल की बेचैनी हुंदी सी। सुखविंदर जी ने आखिरी पंक्ति कोट की थी ना, उस तो पिछली पंक्ति च है, सब चूक है मन की चिंती। अवगुणा नाल चिंता आती है। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੰਤ ਭਵਨ ਮਨ ਪਰਿਓ ਹਮਾਰਾ, ਦੇ ਬਿਮਲ ਮਤ ਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਲ ਮਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਭਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੀ ਟੁਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ। ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਵੱਲ, ਕੋਈ ਪੌੜੀਆਂ ਵੱਲ, ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਵੱਲ, ਕਿੱਥੇ ਨਥਿੰਗ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਪੀਨਾ, ਮੈਂ ਮਛਲੀ कैसे अंत ला पछली समुद्र अंदर चारों पासे रब जी ने। बस नियमित रह, पानी च रह, जिंदी रहेगी। गल खत्म, सिंपल। थैंक यू। जी वेरी वेल एक्सप्लेन।
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ प्लीज अपनी ऑडियो ऑन करके की गल करना चाह रहे हो आप जी, कोई मैसेज। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਨੱਚ ਪੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ that this is a mind game and slowly we get into a self pity and this lands up to us into depression। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ it is just a few thing, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। we usually give a dialogue, that's a dialogue। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈ ਦਾ, ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। That means we have given our own power to the negative energy। This is how the energies work। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ and we say that ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ nothing can happen, nothing, this is all a mind game। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ mind game ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਹੈਗੀ all the enzymes, all the chemicals, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ they bring the body to imbalance। ਡਾਕਟਰਸ ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਕੁਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾ ਦੇਣਗੇ and nothing else। we have to just counsel those people, we have to counsel and get them to a dialogue। ਇੱਕ ਐਸਾ dialogue ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ dialogue ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। don't think that these lines are just two lines we done in a second, but ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ in the thoughts ਦੇ ਵਿੱਚ। we have the power of the thoughts, utilize it। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਮਾਈਂਡ ਗੇਮ ਹੈ because I have gone through all this, I have gone through all this, so my experience I can tell you, do not go to the doctors। you will go to the doctor, ਹੋਰ ਖਰਾਬੀ ਹੋਏਗੀ, children are going to get into addiction of those medicines, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ body ਦੇ imbalances ਹੋਣਗੇ, you are going to get heart problems, you are going to get into depressions, you are going to have lots and lots of problems। और जितनी जल्दी हो सके you have to counsel those people up। I can just say because I have gone through it, so I know it is all the mind game, it is definitely the mind। ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਮਾਦਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ we are giving our own powers to them and what are we attracting? all the negative thoughts and negative energies। what happened? ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ organs ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ chemicals flow। why? because of our negative thoughts। ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ and then we get into this ਵਹਿਮ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦਾ ਪਸਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਤ ਅਵਸਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੀਵਨ ਜੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸ਼ੁਕਰ। ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸ਼ੁਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸ਼ੁਕਰ ਮਿਲਗਾ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਤ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅਗਰ ਸਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਖੋਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਖੋਲੋ ਸਰੋਵਰ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਟੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣਾ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ